السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کا آخری اشرا برکتوں، رحمتوں اور مغفرت معافی کا وقت ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن میں سب سے قیمتی راتیں چھپی ہوئی ہیں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، اور سب سے اہم لیلۃ القدر۔ یہ وہ راتیں ہیں جس کی ایک عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر مانی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اس مبارک رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفل نماز کیسے پڑھیں؟ کون سی دعائیں مانگیں؟ آئیے آج ہم جانیں گے طاق راتوں کی اہمیت اور ان راتوں میں نفل نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپ کو ان 10 دنوں میں سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ورد کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے آپ اس سورہ کا ورد کریے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حدیث سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ ہم کو اس لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میں اسکرین پہ لگا دوں گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ جب اتنی پیاری خوبصورت سی دعا ہمارے پیارے آقا نے بتائی، اس آیت کو پڑھنا ہمارے پیارے آقا نے بتایا، تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اپنی بخشش کیوں نہ کروائیں؟ ان 10 دنوں میں ہم اپنی گناہوں کی معافی کیوں نہ مانگیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں سچے دل اور امید کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان لیلۃ القدر میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ بہت سی ہماری مائیں ہیں جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ طاق راتوں میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب جانتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں ہم کیسے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی نفل نماز۔ آپ تہجد ڈیلی پڑھیے، اور رمضان میں اگر آپ پڑھ پا رہے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد میں بلا رہا ہے۔ سب سے پہلے وضو کریں اور 2 رکعت کر کے تہجد کی نیت سے نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی لمبی سورہ پڑھیں، جیسے سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے۔ اگر آپ لمبی سورہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی چھوٹی سی بھی سورہ پڑھ لیں۔ صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ یہ نماز 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں۔ سجدے میں جا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، وہ آپ کے گناہ ضرور بخش دے گا ان طاق راتوں میں۔ صلاۃ الحاجت، ضرورت کی نماز۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت آن پڑی ہے یا آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت دعا ہے تو اس نماز کو 2 رکعت پڑھیں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ نماز طاق راتوں میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ وتر کی نماز، تہجد کے بعد وتر کی نماز پڑھنا نہ بھولیں۔ وتر کی نماز ویسے تو ہم عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تہجد پڑھی ہے پھر اگر آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی افضل مانی جاتی ہے۔ طاق راتوں کی دعائیں اور ذکر۔ ان راتوں میں ہمیں نہ صرف نماز پڑھنی چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ دعا اور ذکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے اور کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو معافی کی دعا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवा तुहिब्ब अफुवा फ़अफ़ु अन्नी। आप इस दुआ का विर्द करिए, जितना हो सके उतना करिए, अपने घर वालों को भी बताइए, अपने आस पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं इस दुआ को उन तक फैला दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि आपकी वजह से वो भी इस दुआ का विर्द करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और बख्शिश तलब करें। माँ बाप और सभी मोमिनों के लिए दुआ करें। रब्बिग फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना। रब्बिग फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना। रब्बिग फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना। जितना भी हो सकता है आप इस दुआ को पढ़िए, माँ बाप और सभी मोमिनों के लिए दुआ करिए। इस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मदद मांगने की दुआ। या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। इस दुआ का विर्द जितना हो सके इन 10 दिनों में करिए। अल्लाह ताला अपने नज़र करम आप पर ज़रूर करेगा। कुरान की तिलावत करें, सूरह बकरा पढ़ें। आपको जब भी टाइम मिले आप इस सूरह को ज़रूर पढ़ें। ये तो बहुत ही अफजल सूरह है। अगर आप इसका वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आप इन 10 दिनों में इसका वजीफ़ा भी कर सकते हैं। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह बकरा पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार, और जो भी दुआ मांगेंगे, जो भी आपकी हाजत होगी अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा इंशाअल्लाह। सूरह इखलास पढ़ें 100 बार डेली, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो 10 बार तो आप पढ़ ही लेंगे। तो आप इन 10 दिनों में 10-10 बार आप सूरह इखलास पढ़ें। सूरह यासीन का विर्द करें, और सूरह यासीन अगर आप फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो बहुत ही अफजल है। ज़िक्र अज़कार करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको इसका भी विर्द करना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 100 बार आपको अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करना है। अगर आप 100 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 10 मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। इन 10 दिनों में आपको अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार का भी विर्द करना है। आम गलतियाँ जो इन रातों में नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन रातों में बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से उनकी इबादत नहीं कबूल होती। वो छोटी छोटी गलतियाँ अल्लाह ताला की नज़र में बहुत बड़ी गलतियाँ बन जाती हैं। तो चलिए आइए वो भी जान लेते हैं वो कौन सी गलतियाँ होती हैं। बहुत से लोग इन ताक रातों को यूं ही ज़ाया कर देते हैं। हमें कुछ गलतियों से बचना चाहिए। वो गलतियाँ कौन सी हैं आइए जानते हैं। रात को बेकार बातों में बिताना, यानी कि सारे काम से फारिग होने के बाद गपशप करना, सब एक पास इकट्ठे होकर बातें करना, तो ये गलत बात है। सोशल मीडिया का यूज़ करना, टीवी का यूज़ करना, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप का यूज़ करना, गैर ज़रूरी बातों में दखल अंदाज़ी देना, या फिर अपनी रात को ऐसे ही ज़ाया करना टीवी और सीरियल को देख के। बहुत से ऐसे लोग होते हैं सिर्फ 27वीं रात को ही अहमियत देते हैं कि 27वीं ही रात को शब कद्र होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शब कद्र 21, 23, 25, 27 और 29 की रात को भी होती है। सभी ताक रातें ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। समझ लो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हमारे लिए एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। इबादत में दिल से ध्यान ना देना सिर्फ रस्म निभाने का एक वो मान लिया जाता है। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें ये है कि हमको 10 पारे मुकम्मल करने हैं, और भले ही वो हमारे मुंह से, हमारी ज़ुबान से उसके अल्फाज, उसके लफ्ज़ गलत ही निकल रहे हैं, ना हम सही सुन पा रहे हैं, ना हमको उसका माना सही हो। क्योंकि अगर आप एक भी आयत गलत तरीके से पढ़ेंगे तो उसका माना बदल जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खाली रस्म ना निभाएं, अच्छी तरीके से अपनी इबादत करें, अच्छी तरीके से कुरान की तिलावत करें, बल्कि सच्चे दिल से करें, ताकि अल्लाह ताला भी इस चीज़ को कबूल करें। ये मुबारक रातें हमें बार बार नहीं मिलती। हमें चाहिए कि इस मौके को गनीमत जानें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हिदायत दे, हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें
تاکہ اور لوگ بھی اس مبارک رات کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر میرے سے پڑھنے، بولنے یا بتانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کریے گا، اور چلتی ہوں، پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایسے ہی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی بہت بہت مبارکباد۔